جب وہ لیٹی ہے اسے نیند آ گیا ہے. جب نیند آتی ہے تو سپنے میں کیا دیکھتی ہے, خواب میں کیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے, جنت کی لباس پہنے ہوا ہے اور جنت کی خوشبوئیں سونگھ رہا ہے, جنت کی میوے کھا رہا ہے. جب وہ عورت اپنے باپ کو اس حال میں دیکھتی ہے کہ اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت کی میوے کھا رہا ہے, جنت کی خوشبوئیں سونگھ رہا ہے, تو اپنے باپ سے عرض کرتی ہے, ابا جان, اے والد محترم, یہ ماجرا کیسے ہوا, یہ معاملہ کیسے ہوا, آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں, اس کا راز کیا ہے, اس کا راز کیا ہے, اے والد محترم کچھ تو بتایا جائے. تو اس کا باپ کہتا ہے, میری بیٹی سنو سنو, اے میری لخت جگر سنو سنو, میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری اپنے شوہر سے وفاداری کا ادا اتنا پسند آ گیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے شخص, اے میرے بندے, تمہاری بیٹی جو دنیا میں عمل کر رہی ہے, جو دنیا میں اپنے شوہر کی وفاداری کر رہی ہے, اس کی اس ادا نے مجھے اتنا پسند آیا ہے, اتنا پسند آیا ہے کہ جاؤ, میں تمہاری بیٹی کی اس ادا سے تمہیں جنت عطا کرتا ہوں, جاؤ جنت میں ٹہلو, جنت کی خوشبوئیں سونگھا کرو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علامہ معروف خان صاحب قبلہ زندہ باد, علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یوں تو اسلام میں عورتوں کا مقام بہت بڑا ہے. اب ذرا آپ غور کریں کہ ایک عورت کی صرف شوہر سے وفاداری کرنے کے بدلے میں اس کے باپ کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے, پھر اس عورت کا مقام کیا ہوگا, مرتبہ کیا ہوگا. یوں تو بہت ساری حدیثیں ہیں مگر وقت کم ہے, اس لیے اور بھی باتیں کرنی ہے. آپ سوچیں کہ شوہر کی وفاداری کرنے کے صدقے میں اس کے باپ کو اتنی بڑی فضیلت مل جاتی ہے کہ اس کی زیارت کرنے نہیں گئی, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے, اور میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے باپ ماں سے زیادہ اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کی وفاداری کرے, عورت کی حکم پر عمل کرے, عورت کی ہر ایک مراد کو, ہر ایک مقصد کو پورا کرے, اور اس کے تمنا پہ اپنی تمنا, اپنی آرزو کو قربان کر دے. یہی عورت ہے. اور آپ سوچیں کہ عورت کا مقام اسلام میں کئی طریقے سے ہے. ایک تو یہ اسے شوہر کی وفاداری کرنے سے اسے جنت مل گیا. اب ذرا سوچے, یہی عورت ہے, یہی عورت ہے کہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں, اولاد جب ہوتی ہے, تو اگر اولاد کے لیے یہی عورت دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ڈائریکٹ قبول فرما لیتا ہے. اس میں کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے. اگر عورت ایک ماں دل سے دعا کرے اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے, چاہے ماں کیسی بھی ہو. ماں ماں ہوتی ہے, اور ماں کی دعا جو نکلتی ہے نا, دل سے ہی نکلتی ہے. آج لوگ در بدر بھٹکتے ہیں دعا کے لیے, حضرت دعا کر دیجئے, حضرت دعا کر دیجئے, یہاں وہاں جاتے ہیں, در بدر بھٹکتے ہیں, پیر و مرشد کو تلاش کرتے ہیں. ارے میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑے مرشد تو تمہارے گھر ہے, تمہاری ماں باپ ہے. تم ان کی خدمت کرو, ان کے قدموں کو چومو, اور ہر بات کو لبیک کرو. قسم خدا کی تمہاری زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. مگر آج کل اولاد بھی اتنا نافرمان ہو چکا ہے کہ ماں تو ماں ہے, باپ کی بھی بات نہیں سنتا ہے. آج کل دیکھا جاتا ہے بہت طریقے سے, آپ لوگ خود اس کا تجربہ کیے ہوں گے. اولاد جو ہے, باپ اگر کہہ دے بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا مان لے کہ ٹھیک ہے باپ, ابو جان میں نہیں کروں گا. نہیں, اس میں
10 तरीके की ओरचन लगाएगा और जिद करेगा कि नहीं मेरे वालिद मोहतरम मुझे ये करना है तो करना है, अगर बाप इजाज़त दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, करेगा ही नहीं, सुनता है। औलाद इतना नाफरमान हो चुका है। और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि औलाद जो है अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, मारते भी है, और जब बाप माँ बूढ़े वक्त को पहुंच जाते हैं तो उनको घर से भी निकाल दिया जाता है, घर से बेदखल कर दिया जाता है। अरे समझना चाहिए तुम्हें कि जिसके वजह से तुम्हें दौलत मिली, घर मिला, मकान मिला, तुम्हारी ज़िंदगी मिली, तुम्हारी जवानी मिली, आज उन्हें ही तुम घर से निकालते हो, उन्हें ही तुम गालियाँ दे रहे हो। कैसी औलाद हो? क्या माँ बाप की अजमत पता नहीं है? माँ बाप का मर्तबा पता नहीं है? अगर माँ बाप को मोहब्बत की नज़र में, मोहब्बत की नज़र से माँ को एक मर्तबा अगर कोई उसकी औलाद देखता है तो उसको हज मकबूल का सवाब मिलता है, कबूल किया हुआ हज का सवाब मिलता है उसे। आज लोग लाखों करोड़ों खर्च करके जाते हैं हज करने, कोई गारंटी नहीं है कि उनका हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, गारंटी नहीं है। मगर यहाँ मेरे आका गारंटी दे रहे हैं कि जो बंदा, जो बेटा अपनी माँ को मुस्कुराकर मोहब्बत भरी अंदाज में देख ले तो उसे हज मकबूल का सवाब, कोई खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं है। मगर यहाँ तो जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। माँ बाप घर में पड़े हैं दुआ कराने के लिए, मगर खर्च करके लोग बहुत दूर चले जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को तलाश करते हैं। अरे माँ बाप से खिदमत लो, दिल से दुआ निकली, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया से, सबके पीछे आप देखें जितने बुजुर्गान दीन हैं, उन तमामी के पीछे माँ का ही हाथ है, माँ की दुआ का असर है कि आज वो आला मकाम पे नजर आ रहे हैं। और हम और आप हैं कि माँ बाप की खिदमत ही नहीं करते, माँ बाप की फरमाबरदारी ही नहीं करते, माँ बाप की अजमतों के बारे में हमें पता ही नहीं है। क्या करें हम? किसी शायर ने कहा है कि रूठे दुनिया तो रूठने देना, रूठे दुनिया तो रूठने देना, और माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना। और जब सफर के लिए निकलना हो तो बाप माँ को सलाम कर लेना। ये मर्तबा है माँ बाप को। अगर कोई बच्चा अपने सफर में जाता है, माँ बाप से दुआ लेकर जाता है, तो ये मैं गारंटी देता हूँ, और उलमा कराम से भी आप पूछेंगे कि अगर उसकी माँ ने उसे दुआ दे दी, जा बेटा जिस काम में जा रहा है कामयाबी मिलेगी, यकीनन कामयाबी मिलती है, और वह कामयाब होकर सही सलामत घर को वापस लौटता है। तो माँ बाप की खिदमत करे, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की खिदमत जो करता है वही इंसान है, वरना तो वह इंसान ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान आया। ये उस वक्त भी माँ बाप की नाफरमानी हुआ करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी। मगर आप सुने कि कितना बड़ा मकाम है बाप का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अपने बाप की शिकायत रखता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने बाप की शिकायत करता है कि या रसूल अल्लाह, मैं कमाता हूँ, माल इकट्ठा करता हूँ, दौलत जमा करता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा बाप जो है मुझसे बगैर पूछे हुए मेरी दौलत को खर्च कर देता है, मेरा माल खर्च कर देता है, और मैं मेहनत से कमाता हूँ वो खर्च करता है। या रसूल अल्लाह, कम से कम उसे तो मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए, पूछनी चाहिए। और कानूनन भी यही है कि औलाद की माल हो या बाप माँ की माल हो तो बगैर पूछे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो कानूनन ही पूछा था, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, जाओ इसके बाप को बुला कर लाओ। एक सहाबी रसूल जाते हैं और जाने के बाद उस नौजवान के बाप को बुला कर लाते हैं कि चलिए आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। वो नौजवान जब उसके पास पहुंचता है, उसके बाप के पास, तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस लिए बुलाया है, वजह क्या है, क्या बात है।
تو وہ نوجوان کہتا ہے، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی ہے۔ جب یہ بات سنتا ہے نا اس کا باپ، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل میں ایک درد سا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی شکایت لے کر نبی کونین کے پاس پہنچ گیا ہے۔ درد ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس غلام کو بلایا ہے، کس ناچیز کو بلایا ہے، حکم ہو یا رسول اللہ، کس لیے بلایا گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تمہارا لڑکا ہے، تمہارا بیٹا ہے، اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے بغیر پوچھے ہوئے اس کے مال کو استعمال کرتے ہو، اس کے دولت کو استعمال کرتے ہو۔ جب اس کا باپ یہ سنتا ہے کہ میرے بیٹے نے دولت اور مال کی شکایت کی ہے، اس کو درد ہوتا ہے، ایک آہ سا بھرتا ہے، ایک آہ لیتا ہے، گہری سانس لیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہی وہ اولاد ہے، یہی وہ میرا لڑکا ہے، یہی وہ میرا بیٹا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میں محنت و مشقت کر کے سردی کو سردی نہیں سمجھتا تھا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھتا تھا، اپنی جوانی اپنی طاقت اس پہ قربان کر دیا رسول اللہ۔ میں اس کے لیے ایک ایک پائی اکٹھا کرتا رہا، ایک ایک روپیہ جمع کرتا رہا یا رسول اللہ، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہا، ہر ایک آرزو کو پورا کرتا رہا یا رسول اللہ۔ اگر یہ کوئی چیز طلب کرتا، کوئی چیز ہم سے مانگتا، میں لا کر دے دیتا، یہ اس کو توڑ دیتا، برباد کر دیتا، پھر مانگتا، میں پھر لا کر دیتا یا رسول اللہ۔ اس کی ہر خواہش کو میں نے پوری کی ہے، ہر ایک آرزو کو میں نے پورا کیا ہے یا رسول اللہ۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ جوان ہونے کے بعد میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا یا رسول اللہ، مگر مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس نے میری ہی شکایت کی، اس نے میری ہی شکایت کرنی ہے آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ۔ اس بچے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی ہے، اپنی پوری دولت برباد کر دی ہے، اپنی پوری طاقت برباد کر دی ہے یا رسول اللہ۔ یہی بچہ ہے کہ میں اس کے لیے جو کہتا تھا وہ کرنے کو تیار ہوتا تھا۔ جب یہ بیمار پڑتا تھا نا یا رسول اللہ، رات کے جتنے بج جائے، جتنا وقت ہو رات کو، میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ جب تک ڈاکٹر نہ آ جائے، جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے، جب تک یہ تندرست نہ ہوا کرتا تھا یا رسول اللہ، میں سردی ہو یا گرمی اس کے پاس ہی بیٹھا رہا کرتا تھا۔ میری یہ فکر ہوا کرتی تھی، میری یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ یہ بیمار نہ ہو جائے، میں چلا جاؤں، اس کی طبیعت اور بگڑ نہ جائے اور یہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے یا رسول اللہ۔ میں سرد سے بھیگتا رہا، میں سرد سے کانپتا رہا، مگر اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، اس کو سنبھالتا رہا، اس کو پالتا رہا یا رسول اللہ۔ اب یہ جب بڑا ہو گیا ہے، اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہو گیا ہے، اپنی کمائی پہ گھمنڈ ہو گیا ہے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہو گیا ہے یا رسول اللہ۔ جب میری ہی شکایت کرنے آپ کے پاس چلا آ گیا ہے، جب نبی کونین نے یہ الفاظ سنی ہے، یہ بات سنی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کی گریبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جھنجھوڑ کر فرماتے ہیں، اے نوجوان، تم کس کی شکایت لے کر آئے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمہارا باپ ہے؟ باپ یہ جو بھی کرتا ہے تمہارے بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور آج تم اس کی شکایت صرف مال کے لیے میرے پاس لے کر آئے ہو۔ چلا جاؤ میری نظروں سے، اور آئندہ کبھی اپنے باپ کی شکایت لے کر میرے پاس مت آنا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور سنو، باپ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جاؤ۔ اگر باپ تم سے ناراض ہو گیا تو تمہارے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ باپ کو مناتا ہوا جاؤ، باپ کی عظمت کو پہچانتا ہوا جاؤ۔ ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ اولاد کتنی ہی نیکیاں کر لے، کتنی ہی اچھے کام کر لے، مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، جب تک ماں باپ کی وفاداری نہیں کرتا ہے، فرما برداری نہیں کرتا ہے، کوئی نیکی اس کے کام نہیں آنے والی، کچھ نہیں ہونے والا۔ آج لوگ سوچتے ہیں ہم تو علامہ ہو چکے ہیں، مولانا ہو چکے ہیں، دولت مند ہو چکے ہیں، ڈاکٹر ہو چکے ہیں، انجینئر ہو چکے ہیں، بڑے عہدے پر ہے، بڑے عہدے پر ہے۔ ارے سنو نادانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے عہدہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم کس مقام پہ ہو، رب کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔
जब तक तुम्हारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती है, कुछ काम नहीं आने वाला है। चाहे तुम कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ अमल काम नहीं आने वाला। आजकल तो खिदमत तो दूर की बात है, वफादारी करना तो दूर की बात है। आजकल औलाद जो है अपने माँ बाप को सलाम तक नहीं किया करते। वो माँ बाप जिसको देखने से हज मकबूल का सवाब हो जाए, जो दुआ कर दे तो बेटे की जिंदगी बदल जाए, किस्मत बदल जाए, जिंदगी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, उसको सलाम नहीं करते और लोगों को सलाम करते पीते हैं। बड़े बड़े लोगों को देख लिए, अफसर आ गए, बड़े ओहदे वाले लोग आ गए, सलाम करते फिरते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं और उनसे दुआ के लिए कहते हैं हुजूर दुआ कर दे। उनको सलाम करने के लिए बेचैन हुआ करते हैं कि कब ये हमको देख ले, हमको पहचान ले कि हम फलाना शख्स है, कि किसी जगह में फंस जाऊं तो ये बड़े आदमी है, काम आ जाएंगे। अरे सुनो, जिस जगह सारी ताकतें फना हो जाती है, सारी ताकतें खत्म हो जाती है, उस जगह पे तुम्हारी माँ की दुआ काम आती है। इसलिए दौलत के पीछे मत भागो, दौलत काम नहीं आने वाली है, ओहदा काम नहीं आने वाला है। अगर काम आने वाली है तो माँ बाप की दुआ है। इससे बड़ा हथियार आपको कुछ नहीं मिल सकता और इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब आप सुने कि आजकल लोग माँ बाप को भी सलाम नहीं किया करते हैं, हालांकि सलाम करने में इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बरकतें हैं कि सलाम जो पहले करता है वो शख्स उस शख्स से पहले जन्नत में जाता है। आपको मैं इसकी दलील देते चलूँगा, इस पूरे वाक़ये को मैं आपको सुनाऊंगा। आप हजरात सुन रहे हैं सही से, समझ में आ रही है ना? बहुत गमगीन और बहुत सादगी के साथ सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। बस सुने, सादगी से सुने या गमगीन से सुने, मगर बात को समझे। बात आप तक समझ में आ रही है तो ठीक है, और ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना? जी हाँ। एक जलसे में एक मौलाना साहब कई सालों से, एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया है, आप जानते थे तो मैं सुना दूँ लतीफ़ा? सुना दूँ? सुना दो। सुनिए, लतीफ़ा सुन लीजिए। एक जलसे में एक गांव में एक मौलाना साहब जो थे कई सालों से तकरीर किया करते थे, कई सालों से आते थे, एक एक घंटा डेढ़ घंटा तकरीर करते और करके चले जाते। और जब वो तकरीर कर लेते एक घंटा तो लोगों से पूछते कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब लोग कहते कि जी हाँ मौलाना साहब आपकी बात समझ में आ रही है, तो वो कहते ठीक है, समझ में आ रही है, समझ ही गए हैं, तो अब खड़े होकर सलाम करें, घर को चलते हैं। कई सालों से उनका यही मामला रहा करता था, तकरीर करते, पूछते समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रही है, बस अपनी तकरीर ख़त्म कर देते। तो गांव के लोग बड़े होशियार थे, बुजुर्ग थे, वहाँ पे भी तकरीर सुनने वाले दिमाग लगाते हैं कि अच्छा मौलाना आते हैं, हमेशा पूछ कर तकरीर ख़त्म कर देते हैं। अब अगर आए और अब अगर पूछे कि बात समझ में आ रही है तो कुछ लोग बोलेंगे, आधे लोग बोलेंगे कि नहीं समझ में आ रही है, और आधे लोग बोलेंगे कि जी समझ में आ रही है, ताकि वो और बात बताए हम लोगों को। ये प्लानिंग हो जाती है। फिर मौलाना साहब को बुलाया जाता है तकरीर करने के लिए। एक घंटा तकरीर करते हैं, फिर फरमाते हैं कि अच्छा आप लोगों को बात समझ में आ रही है? लोगों ने कहा हाँ समझ में आ रही है। आधे लोग ने कहा कि हाँ समझ में आ रही है, और आधे ने कहा कि समझ में नहीं आ रही है। तो मौलाना साहब मौलाना थे, होशियार थे, पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने कहा कि ठीक है, जितने लोगों को समझ में आ गई है, जिनको नहीं समझ में आई है उनको समझा देंगे, चलिए खड़े होते हैं, सलाम पढ़ के चले जाते हैं। चले गए। फिर लोग गुस्सा हुए कि अच्छा मौलाना साहब तो हमसे भी ज़्यादा होशियार निकले, बातें बनाकर चले गए। अब अगर वो आते हैं तो सारे लोग बोलेंगे कि जी कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ और बताया जाए, ताकि कुछ और बयान सुनने को मिल जाएगा। लोगों ने इरादा कर लिया
फिर मौलाना साहब दूसरी साल में आते हैं तकरीर करने, तकरीर किए 1 घंटा जमा के तकरीर बोले और उसके बाद फिर पूछते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही है? तो सारे मजमे में जितने लोग थे सबों ने कहा कि नहीं हजरत, कुछ नहीं समझ में आया। मौलाना साहब तो आया गुस्सा, अबे कमबख्तो, इतने साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, जब तुम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है तो तकरीर करने से क्या फायदा, चलो उठो सलाम करो घर को चलते हैं। आज ही खत्म कर दिए। तो ऐसा ना हो, आप लोग समझ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मिजाज है आप हजरात की, जितने लोग हैं माशाअल्लाह तवज्जो और एक सुई के साथ समझ रहे हैं। बस ये आखिरी बात सुने, हमारे बाद भी एक हजरत तशरीफ रखते हैं, बहुत अच्छी खिताबत होती है उनकी भी, आपको उनकी भी खिताबत सुनने का मौका मिलेगा। बस मैं ये आखिरी बात करके आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। सुने, सलाम करने से लोग हिचकिचाते हैं और गुनाहों में कंपटीशन करते हैं, गुनाहों में मुकाबला करते हैं। ये कि अगर कोई गांव में बाइक लेकर आ जाए तो लोग देखते हैं कि अरे ये बाइक लाया है, मैं 4 चक्का लेकर आऊँगा, मुझसे आगे कैसे निकल जाएगा, मैं 4 चक्का लेकर आऊँगा। गुनाहों में कंपटीशन करते हैं। अगर कोई शख्स किसी को 1 थप्पड़ लगा दे तो उसको 2 थप्पड़ मारता है कि तू मुझे 1 मारा है, ले मैं तुझे 2 दूंगा, ये चलता है। अगर कोई 1 गाली दे तो उसे 10 गालियाँ दी जाती है मुकाबले में। मगर कुर्बान जाइए आप सहाबा कराम के ईमान पर, वो सहाबा कराम कि जिनके बारे में कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह, कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो चुका है और जिनको दुनिया ही में जन्नत का मकाम दिखा दिया गया है, जन्नत की बशारत दी गई है, जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल चुकी है, उनका क्या मकाम है और उनका क्या मुकाबला है। सुने, आज हम गुनाहों में कंपटीशन करते हैं ना, मगर देखें तो वो किस कदर नेक होने के बावजूद नेकियों में कंपटीशन करते हैं। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी रसूल है, खलीफा रसूल भी है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हजरत उमर से और जितने सहाबी रसूल थे तमाम से हमेशा नेकियों में आगे रहा करते थे, किसी को नेकी आगे करने का मौका नहीं देते। छोटी सी भी नेकी का काम मिलता उन्हें फौरन पहल करके उसे किया करते थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि या अल्लाह, ये अबू बकर है, मुझसे हमेशा नेकियों में आगे रहा करते हैं, आज से मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आज से मैं इनसे नेकियों में आगे रहूँगा। देखे ना क्या ईमान है, नेक होने के बावजूद नेकियों में कंपटीशन कर रहे हैं, और आज हमारा कुछ पता नहीं मगर फिर भी गुनाहों में कंपटीशन करते हैं। बहरहाल उन्होंने इरादा किया, फिर सोचा कि अच्छा मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जिससे मैं इनसे नेकी में आगे रहूंगा। उनके ज़हन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनको आज से पहले सलाम किया करूंगा, सलाम करने में भी सवाब है, सलाम करने का भी बरकत बहुत है, इसलिए मैं उनको आज से पहले सलाम करूंगा, उनसे पहले मैं सलाम कर दिया करूंगा। उन्होंने इरादा कर लिया। इरादा करने के बाद फजर की अजान होती है, घर से निकलते हैं मस्जिद की तरफ नमाज फजर अदा करने के लिए। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं देखते क्या है कि दूसरी जानिब से अबू बकर आ रहे हैं, इधर से उमर जा रहे हैं। देखते हैं अबू बकर आ रहे हैं तो ये दिल में इरादा करते हैं कि थोड़ा और करीब आए, थोड़ा और करीब आए, थोड़ा और पास आए कि मैं उनको सलाम करूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको दूर से ही सलाम कर दिया, क्या मेरे भाई उमर अस्सलामु अलैकुम। ये अभी इरादा ही कर रहे हैं, उधर से अबू बकर सलाम कर दिए, दूर से ही सलाम कर दिए। इनकी तमन्ना जो थी, इनकी आरज़ू जो थी, इनकी मुरादें जो थी दिल में ही दब कर रह जाती है। फिर इन्होंने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करूंगा, आज नहीं तो कल कोशिश करूंगा। कल कोशिश किए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। 1 महीना कोशिश करने के बावजूद भी अबू बकर सिद्दीक से पहले उमर सलाम ना कर सके, उमर अबू बकर सिद्दीक से पहले सलाम ना कर सके। ये अभी इरादा ही किया करते थे कि दूर से अबू बकर सलाम कर दिया करते थे। 1 महीना गुजर गया। अब जरा देखिए, 1 महीना गुजरने के बाद जिस वक्त का इन्हें इंतजार था, जिस पल का इन्हें इंतजार था, अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई, वो
وہ وقت آ جاتا ہے 1 مہینے کے بعد یہ گھر سے نکلتے ہیں پھر نماز پڑھنے کے لیے، اسی ارادے کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ، اسی آرزو کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ میرا بھائی ابو بکر آ رہا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا مسلسل جو پہلے تھا اسی طرح آج بھی ارادہ کرتے ہیں کہ تھوڑا اور قریب آئے تو سلام کرو، تھوڑا اور قریب آئے تو سلام کرو۔ آج ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے بالکل قریب آ گئے ہیں، بالکل پاس میں آ گئے ہیں، مگر ابو بکر نے سلام نہ کیا۔ ابو بکر نے آج پہلے سلام نہ کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پہلے سلام کر دیا، سلام تو کر دیا، مگر دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا، دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا، فکر پیدا ہوئی، قیاس پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ روزانہ مجھ سے پہلے ابو بکر سلام کر دیا کرتے تھے، آج میرے اتنے قریب آ گئے ہیں، بالکل قریب آنے کے بعد، بالکل پاس آنے کے بعد بھی سلام نہیں کیے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ میرا بھائی ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دے، آپ انصاف فرما دے، آپ فیصلہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں عمر بتلاؤ تو کیا ہوا، کیا بات ہوئی ہے؟ عمر بتلاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا بھائی ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یا رسول اللہ۔ جب حضور نے سنا ہے کہ ابو بکر ان سے ناراض ہو چکے ہیں تو فرمایا جاؤ اور جا کر ابو بکر کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت عمر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ابو بکر کو بلا کر لاتے ہیں کہ چلیے آپ کو حضور نے بلایا ہے، آقا کائنات نے آپ کو بلایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا ہے، آپ نے اس غلام کو یاد کیا ہے، حضور حکم ہو کیا حکم ہے؟ میرے آقا ارشاد ہو کیا ارشاد ہو رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں حضور؟ اس ناچیز کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم اپنے بھائی عمر سے کیوں ناراض ہو؟ اپنے بھائی عمر سے ناراض ہو؟ اے ابو بکر تمہیں میری وہ حدیث نہیں ملی ہے کہ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے اگر ناراض ہو جائے، اگر اداس ہو جائے، ناراض ہو جائے اور وہ بات نہ کرے تو اس کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہے، چاہے جتنی بھی نیکی کر لے اس کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اسی حال میں مرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اے ابو بکر کیا میری حدیث تم تک نہیں پہنچی ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ مجھے پتا ہے، مجھے وہ حدیث معلوم ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کو کس نے کہہ دیا، آپ کو کس نے بتلا دیا کہ میں اپنے بھائی عمر سے ناراض ہوں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے ہی تمہاری شکایت کی ہے، عمر خود فرما رہے ہیں کہ یہ تم ان سے ناراض ہو۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو ان سے ناراض نہیں ہوں، مجھے تو پتا نہیں میں ان سے کب ناراض ہوا، یا رسول اللہ ہاں اگر ان کو لگتا ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں تو انہی سے پوچھ لیا جائے نا کہ میں ناراض ہوں اس کی وجہ کیا ہے، انہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں؟ حضور فرماتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، اے عمر دیکھو تمہارے سامنے بتلا رہے ہیں کہ یہ تم سے ناراض نہیں ہے، مگر تم بتاؤ کہ تمہیں کیسے لگ رہا ہے کہ یہ تم سے ناراض ہے، تمہیں کیوں لگا کہ یہ تم سے ناراض ہے؟ عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یہ میری فکر اور یہ میری قیاس ہے، یا رسول اللہ میں مسلسل آج سے 1 مہینہ پہلے سے میں یہ کوشش کرتا رہا کہ ابو بکر سے پہلے سلام کر دوں، مگر یا رسول اللہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں ابو بکر کو پہلے سلام نہ کرتا تھا، یہ مجھ سے پہلے سلام کر دیا کرتے تھے، مگر یا رسول اللہ آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ آج یہ میرے بالکل قریب آ گئے تھے، بالکل پاس آ گئے ہیں، مگر قریب آنے کے بعد بھی آج یہ مجھے پہلے سلام تو کیا مجھے سلام ہی نہیں کیے، بعد میں بھی سلام نہیں کیے، یا رسول اللہ اس وجہ سے یہ میری فکر ہے، یہ میری قیاس ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا بھائی ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر بات تو صحیح ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ
जब तुम रोजाना पहले सलाम किया करते थे तो आज तुमने सलाम क्यों नहीं किया? इससे पता चलता है कि तुम नाराज हो, तुम उदास हो, अपने भाई से खफा हो। ए अबू बकर की क्या बात है, क्यों खफा हो, क्या वजह है, क्या बात है कि आज तुमने पहले सलाम नहीं किया? मुसलमानों कुर्बान जाओ अबू बकर के ईमान पर, कसम खुदा की मुसलमानों, अबू बकर ने इतना प्यारा जवाब दिया है, इतना प्यारा जवाब दिया है कि आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। अबू बकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई अबू उमर से नाराज नहीं हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह ये बात है कि मैं आप ही की जुबानी सुना हूँ, आप ही से सुना हूँ कि जो मुसलमान अपने भाई को पहले सलाम करता है वो उससे पहले जन्नत में जाता है। इसलिए या रसूल अल्लाह आज मैं अपने भाई उमर को पहले सलाम करने का मौका दिया है ताकि हम दोनों भाई साथ मिलकर जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक ये है सलाम करने की फजीलत। सलाम करने से जो शख्स जिसको सलाम करता है उससे पहले जन्नत में दाखिल होता है। मगर देखिए ना, ईमान वाले होने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। आज हम किसी का कर्जा ले लें, किसी से कुछ कर्ज ले लें तो हम जल्दी देने नहीं जाते हैं, नहीं देने जाते हैं। मगर देखें किस कदर नेकियां आपस में तब्दील की जा रही है, नेकियां किस कदर बांटी जा रही है आपस में। ये सहाबा कराम का ईमान है। कसम खुदा के मुसलमानों, हमें भी चाहिए कि अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुक्मों पर अमल करें, उनकी बताई हुई रास्तों पर चलने की कोशिश करें और सहाबा कराम के रास्तों पर चलने की कोशिश करें। इसलिए कि हदीस पाक है का सहाबी का नुजूम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबी सितारे के मानिंद है, तुम इनमें से किसी एक की इत्तबा कर लो, किसी एक की पैरवी कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें जिन जिन बातों का हुक्म किया गया है प्यारे आका सल्लल्लाहु